सत श्री अकाल जी। हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है प्रोग्राम इमीग्रेशन मैटर्स विच। मैं हाँ तरनजीत कौर घुम्मन हाजिर हाँ जी लैके तुहाडा अपना प्रोग्राम जिहदे विच गलबात करांगे असीं कैनेडियन इमीग्रेशन संबंधी। तुहाडा कोई सवाल है सानूं अज दे लाइव प्रोग्राम च कॉल कर सकते हो। कैनेडा दी इमीग्रेशन की जो गल आउंदी है तां हर किसी दीयां नज़रां टिकियां होईयां ने कि इस वक्त बैकलॉग नूं किवें ठीक कीता जा रहा है। इमीग्रेशन के खेतर दे विच की कोई नवीं तब्दीलियां आ रही ने, बैकलॉग नाल नजिठण लई सरकार की कर रही है, जिन्हां ने इस वक्त अपनी प्रोफाइल्स लगाईयां होईयां ने पूल दे विच की चल रहा इस वक्त उन्हां दा, इन्ना टाइम क्यों लिया जा रहा, किहड़ी फाइलिंग इस वक्त प्रोसैस हो रही है किहड़ी नहीं हो रही हैगी, जे बहुत सारे सवाल होणगे। सो असीं कोशिश करते हुंदे इमीग्रेशन मैटर्स प्रोग्राम के जरिए कि तुहानूं जो इस वक्त लेटेस्ट जानकारी आ रही है तुहाडे तक मुहैया करवाई जा सके। सो LMIA दे विच कुछ चेंजिस जिहड़े देखण नूं मिल रहे ने कैनेडियन इमीग्रेशन की जो गल करदे हां कि यह चेंजिस ने तो इस तो इलावा इस वक्त की चल रहा इमीग्रेशन के खेतर दे विच इहदे संबंधी जानकारी देने लिए साडे नाल जुड़ चुके हैं जी ICC इमीग्रेशन तो मिस्टर मनु दत्ता। स्वागत है सर। तरन थैंक यू वेरी मच। सब तो पहला तो तुहानूं ते सारे ही व्यूअर्स नूं ICC इमीग्रेशन की समुची टीम वालों MD यानी कि मेरे वालों एंड RD रिपु दमन सिंह ढिल्लों वालों सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस ऑन एयर। बिल्कुल सर, 4 लाख तो वाधा इस वक्त टीचा रखी फिरदी है फैडरल सरकार इमीग्रेशन के मामले दे विच। कहते पिछले महीने दे विच ही 35,000 प्लस जिहड़े परमानेंट रेजिडेंट्स जिहड़े आ कैनेडा दे विच आए ने। सो इहदे बारे गल कर लीए, सब तो पहला तो भी फाइलिंग प्रोसैस जिहड़ी तेज़ हो चुकी है इस वक्त, किहड़े-किहड़े खेतर दे विच ध्यान दिता जा रहा किहड़े नहीं, क्योंकि आपां नूं नैनी दी अक्सर कॉल्स आउंदियां रहिंदियां ने। सो किधर किधर इस वक्त फाइल्स चल रही ने? तरन सारियां फाइल्स प्रोसेस हो रही हैं एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग लॉट ऑफ मेजर्स, काफ़ी प्रोएक्टिव होके इस टाइम IRCC एंड इमीग्रेशन डिपार्टमेंट एंड मिनिस्टर्स एंड डिप्टी मिनिस्टर्स लगे हुए हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि बैकलॉग खत्म होवे। बट बैकलॉग थोड़ा जिहा वधिया हैगा हुण। ਉਹਦਾ रीजन यह नहीं हैगा कि पिछलियां फाइलां प्रोसैस नहीं हो रही, ਉਹਦਾ यह मतलब हैगा कि होर नवीं फाइलां बहुत वड्डी तादाद दे विच आ रही हैगियां जिहदे करके थोड़ा जिहा बैकलॉग वधिया हैगा। बट अदर दैन दैट जे इमीग्रेशन दे वल्लों ਅਸੀਂ स्टैप्स की गल करिए, उन्हां दे एक्टिवनैस की गल करिए, बैकलॉग डोरमेंट फाइल्स की गल करिए तो सारियां फाइलां इस टाइम ते प्रोसैस हो रही हैं। जिहड़े मर्जी खेतर नूं टच कर लो, स्पाउजल नूं टच कर लो, असी एक्सप्रैस एंट्री की फाइल्स बड़ी वड्डी तादाद दे विच बिकॉज इसे करके 6 महीने ड्रॉ नहीं होने सीगे ताकि जिहड़ा बैकलॉग हैगा 1.25 लाख फाइलां जिहड़ियां प्रोसैसिंग दे विच हैगियां एक्सप्रैस एंट्री दे उन्हां दे उत्ते प्रोसैस हो सके। सो उस नूं रख के डिसीजन लिता गया सीगा। सो वो एप्लीकेशन बड़ियां फर्स्ट क्लास तरीके दे नाल निकल रही हैं जी। सर मैं पिछे जे ये भी सुन रही सी इमीग्रेशन मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट आ रही सी कि इस वक्त कैनेडा टूरिज्म लिए बिल्कुल रेडी हैगा, क्योंकि हुण मौसम भी यह जिहा है कैनेडा विच कि टूरिज्म नूं होर ज़्यादा थोड़ा प्रमोट किया जाए कि पैंडेमिक तो पहलां दे मुकाबले इस बार बहुत ज़्यादा टूरिज्म घट रहा वा। उहनूं प्रमोट करने लई टूरिस्ट वीज़ा नूं वड्डी गिणती विच किया जा रहा कि उधर वाल फोकस किया जाएगा। बैकलॉग ऑलरेडी इन्ना टूरिस्ट वीज़ा नूं हजे भी इन्ना समा लग रहा वा। सो तुहानूं की लग रहा कि इन्हां फाइल्स नूं किस तरीके नाल हुण नजिठिया जाऊगा? तरन जिहड़ा टूरिस्ट वीज़ा हैगा या टैंपरेरी एप्लीकेशंस हैगियां या विजिट वीज़ा या सुपर वीज़ा दी एप्लीकेशंस ਉਹਦੇ ਤੇ फोकस वापस आ चुका है गवर्नमेंट ਦਾ। प्रोसैसिंग टाइम ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ प्रोसैसिंग टाइम 3 ਵੀਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ प्रोसैसिंग टाइम चल रहा है एज ऑफ टुडे। यह घटेगा, एब्सोल्यूटली घटेगा, बट कितनी जल्दी घटेगा ये टाइम विल टेल बिकॉज हाले बैकलॉग बहुत ज़्यादा बाकी है। हाले भी तकरीबन 3 लाख 3.25 लाख एप्लीकेशंस बैकलॉग दे विच फसी हुई हैं टैंपरेरी फाइल्स दियां। सो नवीं फाइल्स भी बड़ियां लग रही हैं। सो ਉਹਦੇ करके गवर्नमेंट्स मूव तो कर रही हैं फाइलां बट प्रोसैसिंग टाइम ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। तो एब्सोल्यूटली तुसी ठीक किया जी। इस टाइम ते जिस तरह मौसम खुलना शुरू हो गया, एवरीबडी वांट्स के ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਟਣ, ਕਿਉਂਕਿ 2-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ, 3-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਦਰ। सो दिस इज़ द मोमेंट एंड जे तुसी विजिट वीज़ा की टैंपरेरी वीज़ा की फाइल लगाना चाहते हो दिस इज़ द राइट मोमेंट। एंड एको चीज़ का ख्याल रखा जाए कि जदों विजिट वीज़ा की फाइल पुटअप करनी है तो ऑफिसर कुछ चीज़ जान देखना चाहता है तरन। एक तो सब तो इंपॉर्टेंट वो देखना चाहता है कि एज अ होस्ट तुसी किन्ने एस्टैबलिश्ड है इस कंट्री दे विच। दूसरा ऑफिसर देखना चाहता है कि होस्ट की फाइनैशियल सिचुएशन किस तरह की हैगी है। जिन्होंने बुलान जा रहा उन्होंने बोर्डिंग लॉजिंग एंड मैडिकल नीड्स की जो लोड़ पैंदी है तो उन्होंने सपोर्ट कर सकता है फाइनैशियली या नहीं कैपेबल हैगा। सो आ चीज़ां देखना चाहता। तीसरा वो देखना चाहता रीजन की हैगा, तुहाडा रिलेशनशिप की हैगा एप्लीकेंट दे नाल। हुण एप्लीकेंट की वारी आ गई, एप्लीकेंट का देखना चाहता कि वो अपने मुल्क दे विच जे इंडिया तो हैगे ने या पाकिस्तान तो हैगे ने या मिडल ईस्ट तो हैगे ने या जिहड़ी भी कंट्री तो हैगे ने, अपने कंट्री दे विच किन्ने एस्टैबलिश्ड हैगे ने, उन्हां दे टाइज टू द होम कंट्री किन्ने स्ट्रोंग हैगे ने, किहड़ियां चीज़ां इहो जिहियां होणगीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਟਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਈ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ।
ਦੂਸਰਾ ਟਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਟਾਈ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,500 5,000 ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 6,000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਿਕੁਇਡ ਐਸੈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰ ਸਕੋ ਸ਼ੋਅ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ, turn down ਹੋ ਗਈ, does not matter, that does not mean ਕਿ this is the end of the world, that means ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਸਰਨਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੰਸਰਨਸ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਾਈਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤਰਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਡ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੈਵ ਯੂ ਬੀਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਅ ਵੀਜ਼ਾ ਟੂ ਐਨੀ ਕੰਟਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ US ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਯੂਰਪ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਥਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ, LMIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਨੇ। ਸਰ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਨੇ? ਤਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟੇजेस ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਜੌਬ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵਾਪਸ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਮਿਨੀਮਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਰਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਿਹੜਾ LMIA ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਉਹ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੋ ਗਈ LMIA ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ LMIA ਦੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਆ ਆਇਆ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 10% ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 10% ਆਫ ਯੂਅਰ ਵਰਕਫੋਰਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੇਂਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30% ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਐਟਲੀਸਟ 15 EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਹ ਦੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟੇजेस ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫੈਬਰੂਰੀ ਆਫ 2023 ਤੱਕ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਹ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਏਜ 50 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, 45 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, 30 ਦੇ ਆਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਡ 12 ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੈਚਲਰਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੈਗੀ, ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ PNPs ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ PR। ਈਵਨ NOC ਦੀ ਜੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ EMPLOYER ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ LMIA ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੀਲਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ LMIA ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਰਹੇਗੀ? ਤਰਨ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੈਂਟ ਸਟਰੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ IT ਵਰਕਰਸ, ਟੈਸਟਰਸ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ ਵਾਸਤੇ।
ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਕੋਈ ਵੀ LMIA ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੈਂਟ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 1 ਸਾਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਉਹਦੀ ਔਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਦੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ LMIA ਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਤਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਐਜ਼ ਆਫ ਟੁਡੇ ਬੈਕਲੌਗ ਕਾਫੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ LMIA ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੋਕਸਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਕੱਟ ਕੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 30% ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਈਡ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? 100% ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਦਿਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਐਂਡ PNP ਦੇ ਥਰੂ PR ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PR ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ A ਜਾਂ B OA ਕੁਝ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੌਬ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ C ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ, ਨੌਕ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ? ਤਰਨ ਲੇਬਰ ਜੌਬ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਹੈਲਪਰ ਜੌਬ ਹੋਏਗੀ, ਨੌਕ C ਹੋਏਗੀ, ਨੌਕ DB ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਦਿਓਗੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਹਾਂ ਕਿਚਨ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜੌਬ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਚਨ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਅਗੇਨ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਹੂ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਫਾਈਲ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਰ LMIA ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 100%। ਐਂਡ ਆਇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ? ਤਰਨ ਵਿਦ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਦੋ ਬਾਹਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਆਇਲਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਟ ਵਿਦ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ LMIA ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੂਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਕੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਜੇ ਹੈਲਪਰ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 100% ਤਰਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ, ਈਵਨ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਈਵਨ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇजेस ਹੈਗੀਆਂ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਦੈਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਤਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ 10 ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਟੂ ਬੀ ਫਿਲਡ ਰਾਈਟ ਅਵੇ। ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਗ੍ਰੇਡ 12 ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿ 6.5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਟਾਰਡ ਹੋਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਟਾਰਡ ਮੀਨਸ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੋਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਹੋਟਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਮੰਡੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਔਨ ਮੰਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ EMPLOYER ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ EMPLOYER ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਡਰ PNP ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼
ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ LMIA ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYER ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਡ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ TR to PR ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਕਿ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਡਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਤਰਨ ਜੇ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੇ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜੇ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰਬਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਨਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਵਰਕੇਬਲ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪਲਾਨ A ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਬਟ ਪਲਾਨ B ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਰਕ ਫॉर ਯੂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ TR to PR ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟੈਲ। ਉਹ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਆਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਈਵਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਲਸੋ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਦੈਟ ਐਸੈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਆਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਅਪ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਟ ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 8 ਮਹੀਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਇਟ ਨਾਓ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਸਕੋਰ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਵਰਕ ਔਨ ਅ ਪਲਾਨ ਐਂਡ Atlantic is a wonderful plan that ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ EMPLOYERS ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ EMPLOYERS ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਇਨ ਯੋਰ ਐਂਡੇਵਰ ਟੁਵਰਡਸ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ LMIA ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ LMIA ਦੇ ਵੀ 50 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ PNPs ਦੀਆਂ ਡਰਾਜ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੂਵ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਕਾਲ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸੀਰੀਅਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦੀ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੱਕ ਤਾਂ 2019 ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਰਨ 19 ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ 20 ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਯੈਸ 2022 ਇਜ਼ ਟੂ ਅਰਲੀ, ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੁਝ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਆਫ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 100% ਲੋਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਫਾਇਦਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਤਰਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਵਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ PR ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਟ PR ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਰਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕੁੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਪਾਊਸ 4 ਬੈਂਡ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੌਂਡਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੌਕਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਦੇ ਕੈਨ ਗੋ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਇਨ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PNP ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਲਾਨ B। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ PR ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡਿਊਸਿਵਲੀ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਪਾਊਸਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਇਆ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਰਨ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਤੇ ਆਈਆਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਧੀਆ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਪਾਊਸਲ ਦੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 17 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਬੈਕ ਟੂ 12 ਮੰਥਸ।
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਰਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਈਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋਗੇ, ਈਵਨ ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ, ਈਵਨ ਥਰਡ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਤਰਨ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਹ ਫਾਈਨ ਸਾਈਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਰ ਇਸ ਵਕਤ ਡਰਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਕੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ LMIA ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਰਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਗਲੇ ਮੰਡੇ ਤੱਕ। ਅਗਲੇ ਮੰਡੇ ਮੀਨਸ ਕਮਿੰਗ ਮੰਡੇ ਤੱਕ। ਐਂਡ ਇਹ ਨੌਕਸੀ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਚਨ ਹੈਲਪ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਰੂਮ ਕਲੀਨਰਸ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਜੇ ਅੱਛੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਈਵਨ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ PNP ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸ ਕੈਰੀਅਰ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਟੈਕਟਿੰਗ ਅਸ ਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਸੋ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ PNP ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਰਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ PNP ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ 골ਡਨ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਆਹ 10 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਰਾਈਟ ਅਵੇ 90546122424 ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 647-850-9000 647-850-9000। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਅਸ, ਵੀ ਕੈਨ ਪਲੇਸ ਯੂ ਰਾਈਟ ਅਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ LMIA ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੂੰ। LMIA ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕੁਡ ਬੀ ਯੂ ਕੁਡ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ। TR to PR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਰਨ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ TR to PR ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਫॉर ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ SS ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੰਡਰ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਡਰ 40,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ TR to PR ਦੀਆਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। 2023 ਦਾ ਵੀ 32,000 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ 72,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੁਲਾਈ 2021 ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਰਾ ਵੀ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ 3 ਮਹੀਨੇ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਅਨਦਰ 3 ਮੰਥਸ, ਸੋ 6 ਮੰਥਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟਿਪੀਕਲੀ ਫੋਕਸਡ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੇਟਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹ LMIA ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ।
ਜਦੋਂ ਵੀ PNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ that should be valid for minimum 6 months, ਤਾਂ ਹੀ PNPs ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੀਆਂ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ they will refuse to give you a PNP। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਬਲੌਗਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲਾਇਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਵਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਲੌਗਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਰਨ ਤੁਸੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰਸ ਟੂ ਕਮ ਇਨ ਐਂਡ ਹੈਲਪ। ਸਰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਸ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ TRT PR ਜੀ 40,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 32,000 ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੈਣੀਆਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਲੇ 72,000 ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰਸ ਟੂ ਕਮ ਇਨ ਐਂਡ ਵਰਕ ਫॉर ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਮਲੀਜ਼। ਐਂਡ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦੀ ਇਨਟੂ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਰ PNP ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਚੋਇਸ PNP ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। PNP ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ PNP ਤੋਂ ਬਾਅਦ PR ਤੱਕ ਦਾ ਵੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਬੈਠਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਟਿਪੀਕਲੀ 6 ਵੀਕਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। PNP ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ, 6 ਵੀਕਸ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PNP ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ PNP ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕ B ਦੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਕ C ਜਾਂ ਨੌਕ D ਦੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ 17 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਯੈਸ, ਉਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ 2 ਵੀਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਇਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। PNPs ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕ C ਹੈ, ਨੌਕ O ਹੈ, ਨੌਕ A ਹੈ, ਨੌਕ B ਹੈ ਜਾਂ D ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਜ਼ ਹਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ PNP ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ PNPs ਵਾਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਿਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ CC ਡਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਸਕਿਲਡ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ PNP ਦੇ ਡਰਾਜ਼ ਹਲੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਈਲਸ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਿਕਲੂਗਾ ਡਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਕਲੌਗ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਪਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਤਰਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫੀਸਾਂ $10 ਦਾ, $15 ਦਾ, $20 ਦਾ ਜਾਂ $25 ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਹਾਈਪ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਿਰਫ $15 ਤੋਂ $25 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਨਵੀਂ ਫੀਸਿਸ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲਮੋਸਟ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਸਾਈਡ ਔਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਵਿਦ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੈਟ ਕੈਨ ਵਰਕ ਫॉर ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਾ ਕੰਪਨੀ ਕੈਨ ਬੀ ਅਨਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੈਟ ਕੈਨ ਵਰਕ ਫॉर ਯੂ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਆਈਲੈਟ ਦੇ 5 ਬੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਟਰਾ ਕੰਪਨੀ ਬੈਕ ਹੋਮ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਟੂ ਸੈਟਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ www.iccimmigration.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਅਸਿਸਟ ਯੂ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਯੂ। ਐਂਡ ICC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਆਰ ਅ ਟੀਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਐਡਵਾਈਸ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਆਪਸ਼ਨਸ ਫॉर ਯੂ। ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਮੰਡੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਨ ਥੀਸ ਜੌਬਸ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮਨੀਟੋਬਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ PNP ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ PNP ਦੇ ਥਰੂ, ਮਾਰਚ 2019 ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਂਸ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 17-18 ਮਹੀਨੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ PR। ਮੜਾ ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਉਹ ਵਿਦ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ? ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂ ਤਰਨ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨੈਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ 2021 ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਕਦੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ? 2021 ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PNP ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਓਕੇ ਤਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਵਿਦ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ 16 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਐਂਡ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪਫੁਲੀ you will hear something back। ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ CC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ PNP ਦੇ ਥਰੂ ਪਿਕ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਪਿਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 16 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨੈਣੀ 2021 ਦੀ ਫਾਈਲ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਲੇ 19 ਦੀਆਂ ਤੇ 20 ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣੀਆਂ। 20 ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤਰਨ, ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ID ਹੈਗਾ ਜੀ info@iccimmigration.ca, info@iccimmigration.ca। ਤੇ ਜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 1-on-1 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ www.iccimmigration.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 905 461 2424 905 461 2424 ਐਂਡ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 647 850 9000 647 850 9000। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ, ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।